सरसुपदर संपर्क गोपीनाथ महांतींकर प्रसिद्ध उपन्यास परजारू सरसुपदर विषयटी अणाଯାଇଛି। एही स्मरणीय उपन्यासर आरंभ एही सरसुपदर ही होइअछि। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जिबा रास्तार धर्मद्वार घाटी निकटस्थ छोट गाँ सरसुपदर। सरसुपदर रे तीन जातिर लोक बास करती। प्राकृतिक परिवेश भितरे गढ़ी उठिथिबा एही गाँटी अत्यंत मनोरम। जनजाति मनिषर जीवन चित्र सरसुपदर रे मिलिथाय। जनजाति मनिष सर्वोपरि सेमानंकर सरल निष्कपट चिंताधारार सफल उदाहरण सरसुपदर गाँ। सरसुपदर वास्तव और जीवनधर्मी वर्णना पाठकों को स्पर्श करने सह जनजाति जीवनचर्या को उन्मोचित करिबारे सहायक होइछि। सरसुपदर गल्पर लेखक हेउछन्ति गोपीनाथ महांती। जन्म 1914 मसीहा, मृत्यु 1991 मसीहा। आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर प्रख्यात स्रष्टा भावरे गोपीनाथ महांती सुपरिचित। से थिले असाधारण प्रतिभार अधिकारी। ओडिया उपन्यास रचना क्षेत्र में लेखनी चालना करी से एक नूतन दिगंत उन्मोचन करि जाइछन्ति। विशेष भावरे आदिवासी जीवन चित्र अंकन रे तांकर दृष्टिभंगी अनतिक्रम्य। तांकर वर्णना भंगी जेपरि स्वतंत्र सेहिपरि चित्र और चरित्र उपस्थापन रे से अद्वितीय। से मध्य गल्प प्रबंध रचना करी तांकर बहुमुखी प्रतिभार सूचना देइछन्ति। गोपीनाथंक उपन्यास गुड़िक जेपरि रससिक्त अन्यान्य रचना मध्य सेहिपरि सुखपाठ्य। गोपीनाथ महांतींक रचित उपन्यास गुड़िक हेला परजा, हरिजन, अमृतर संतान, दाना पानी, माटी मोटाळ, दादी बुढ़ा, लय विलय। क्षुद्र गल्प हेला घास फूल, उड़ंता खई। नाटक हेला मुक्ति पथे। आलोचना हेला कला शक्ति। जीवनी उत्कलमणि, आत्मजीवनी स्रोतस्वती। पुस्तक ओडिया साहित्यर श्रीमंडित करिछि। भारतवर्षर उल्लेखयोग्य साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करिबारे से ओडिशार प्रथम सारस्वत स्रष्टा। से कटक जिल्लार नागबाली ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। सरसुपदर गोपीनाथ महांती। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जिबा रास्तारे लक्ष्मीपुर मोटे 1.5 कोश थाई जो भयंकर धर्मद्वार घाटी पड़े। ए पाखरु 40 से पाखरु 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की होई मुहांमुही ठिया होई थांती। सेही धर्मद्वार घाटीठू उत्तर को कोसे दूर पड़े गोटिए छोट गाँ सरसुपदर। गोटिए पहाड़र ढालुरे अंटा पाखरे। धरि नियंतु आमे यहाकू कोरापुट मानि नौ। कोरापुटरू लक्ष्मीपुर जिबा रास्तारे लक्ष्मीपुर को धरि नियंतु एइटा लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर को मोटे 1.5 कोश थाई धरि नियंतु एइटा 1.5 कोश। एइठारे गोटे भयंकर घाटी पड़े। ता ना हेउची धर्मदुआर। ए पाखरु 40 से पाखरु 50 पहाड़ ठेला ठेली धक्का धक्की होई मुहांमुही ठिया होई थांती। अर्थात पहाड़ गुड़िक लागी लागी रहिछन्ति। एही धर्मदियार घाटीरू उत्तर आड़कू कोसे दूरे पड़े छोट गाँ। एइठी अछि सरसुपदर। एई सरसुपदर गाँटी पहाड़र ढालुरे ठीक अंटा पाखरे अर्थात पहाड़र मध्य भागरे एही सरसुपदर गाँटी रही अछि। पाख पाख होई 3 जाति लोकंकर बसती। 3 मेंची कुड़िया घर, डम्ब साही, गादबा साही और परजा साही। धाड़ी धाड़ी घर, टणीय झाटीर जालीबाड़ भितरे साबुजा साबुजा जोणा बा मक्का खेत, लंका मरीच खेत, धुआपत्र खेत। ता बाहरे मांडिया, अळसी, जड़ा, कांदुल बा बड़ हरड़। पाख पाख होई 3 जातिर लोक बसबास करंतु। धरि नियंतु एइटा हेउची डम्ब साही,
ଏଇଟା ହେଉଛି ଗାଦବା ସାହି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପରଜା ସାହି। ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଭାବରେ ଘର ରହିଅଛି। ଟଣିଅ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼। ଟଣିଅ କହିଲେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଝାଟି, ତ ଟଣିଅ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼ା ଭିତରେ ସାବୁଜା ସାବୁଜା ଜଣା। ଏଇ ଟଣିଅ ଝାଟିର ଜାଲିବାଡ଼ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଜଣା, ଯାହାକୁ ମକା ଚାଷ, ଏଇଠି ଜଣା, ଏଇଠି ଲଙ୍କା ମରିଚ, ଏଇଠି ଧୂଆଁ ପତ୍ର, ତା ବାହାରେ ଏଇଠି ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡିଆ, ଅଳସୀ, ଜଡ଼ା, କାନ୍ଦୁଲ ବା ବଡ଼ ହରଡ଼। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସରସୁପଦର ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସରସୁପଦର ଗାଁରେ ମୋଟେ 22 ଘରର ବାସ। 22 ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଘରର ବାସ। ଏହି ଗାଁର ପରଜା ସାହିର ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ତାର ଟିକି ସଂସାରଟିକୁ ନେଇ ଖୁସି ବାସିରେ ହିଁ ଚଳୁଥିଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ପେଜ ଯାଉ ମଞ୍ଜିକ ସଞ୍ଜେ ସକାଳେ କେବେ ଉଣା ହୋଇନାହିଁ। ଅଣ୍ଟାର ଡୋରକୁ 4 ଆଙ୍ଗୁଳିଆ କୌପୁନୀ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଁ କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ଭଲରେ ମନ୍ଦରେ ଚଲୁଛି। କୌପୁନୀ କହିଲେ ଅନ୍ତଃ ବସ୍ତ୍ର। ତାକୁ ପିନ୍ଧିବାର କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ, ଖାଇବାର କେବେ ଅଭାବ ହୋଇନାହିଁ। ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ଭାରିଜା ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରୁଜାନୀର ଭାରିଜା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସମ୍ବାରୀ, ଭାଲୁଗାଡ଼ ଝୋଲାକୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଶାଗ ତୋଳି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଫେରି ନାହିଁ। କାରଣ କୋରାପୁଟିଆ ବୁଟାର ବୁଦା ଗହଳରୁ ମଣିଷଖିଆ ମହାବଳ ବାଘ ତାକୁ ଘୋଷାରି ଘେନିଗଲା। ତାପରେ ସଂସାର କହିଲେ ଶୁକ୍ରୁଜାନୀର ସଂସାର। ବଡ଼ ପୁଅ ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି, ସାନ ପୁଅ ଟିକ୍ରା ଜାନି, ଆଉ ଝିଅ 2ଟି ଜିଲି ଏବଂ ବିଲି। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାର ପିଣ୍ଡାରେ ଛୋଟିଆ ନିଆଁଟିଏ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ହୋଇ ଜଳେ। ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼ିଲା ବେଳେ ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆର ଅଣଓସାର ପେଣ୍ଠାରେ ନିଆଁଟିଏ ଧିକ୍ ଧିକ୍ ହୋଇ ଜଳୁଛି। ଜିଲି ନହିଲେ ବିଲି ଗୋଟିଏ ହାଣ୍ଡିରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା କି ଶାଗ କି ଫେସା ହୋଇଥିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆର କୋଇଲି ଅଜାଡ଼ି ଦେଇ ଚୁଲିରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଲମ୍ବେଇ ଦେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଫାଳିକିଆ ଚିକ୍କଣ ଖୋସାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାଲି ଫୁଲ। ପାହାଡ଼ ଖୋଳି ଖୋଳି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି ଏପଟରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହାତରେ କୋଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି 2ଟି ଯାକ ଭାଇ ମାଣ୍ଡିଆ ଓ ଟିକ୍ରା। ହାଲିଆ ଘାଲିଆ ହୋଇ ପିଣ୍ଡା ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀ ଧୂଆଁ ପତ୍ର ଖଣ୍ଡେ ବଳି ବଳିକା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ କରି ଟାଣେ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ରୟମୟ ତୃପ୍ତି ସେ ପାଏ। ତାରି ଏ 4ଟି ଛୁଆ, ଧାଙ୍ଗଡ଼ା ଧାଙ୍ଗଡ଼ି, ତାରି ଏ ଘର ନୁଆଣିଆ କୁଡ଼ିଆଟି, ଚାରିପାଖରେ ପାହାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଆଉ ମଥା ଉପରେ ଏତେ ବଡ଼ ଆକାଶ, ଏତେ ବଡ଼ ବିସ୍ତୃତି। ଏହା ଭିତରେ ବି ନିଜକୁ ସେ ଖୋଜିଲେ ପାଏ। ନିଜେ ରହିଛି ବୋଲି ସେ ବୁଝେ। ଶୁକ୍ରୁଜାନୀର ଖଣ୍ଡିଏ ବୋଲି ବଖରା, ଅନ୍ଧାର ବିଲିବିଲି। ଏଠି ପୁଳାଏ ଆମ୍ବ ଟାକୁଆ ତେଲ ହେବା ପାଇଁ କଣରେ ଗଦା ହୋଇଛି। ବାରି ବାଇଗ ବା ମଞ୍ଜି ପତର ସିଆଁ କୁମ୍ପିରେ ପଶି ନହିଲେ ତଳେ ଅଜଡ଼ା ହୋଇ 8-10 ମାଣ ମାଣ୍ଡିଆ, 3-4ଟି ହାଣ୍ଡି ଏଠି ସେଠି ଅଲରା ବଲରା ହୋଇ ଚାଳରୁ ଓହଲିଛି କୌପୁନୀ। ଲୁଗା ଓ 3-4 ପୁଞ୍ଜା ଲାଉତୁମ୍ବା ଜହିଁରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ପୁରାଇ ବିଲକୁ ବାଟକୁ ନିଆଯାଏ। ତାପରେ କାନ୍ଥରେ ବାଡ଼ରେ ପତର ସିଆଁ ତଲରା ବା ପିଠି ପଖିଆ ତଲାରି
ବା ମୁଣ୍ଡର ଛତା। ଏତିକି ଘେନି ତାର ଘର କରଣା ସବୁ ଅଳିଆ ଦଳିଆ। ଅଳିଆ ଦଳିଆ ମାନେ ଆବର୍ଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳିଆ ଦଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଛାତ ତଳେ ନାକ କାନରୁନ୍ଧା ମଠୁଆ ମଠୁଆ ଧୂଆଁ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ସବୁ ତାର। ତେଣୁ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଢେଉ ଢେଉକା ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିରିକି ପଡ଼େ କେତେ ରଙ୍ଗ। ମଥାରେ ଅବିର, ପଖାରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡା, ତଳର ଗହୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା। ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ଗୋଟାଏ ଲେଖାଏଁ ଭୂତ ବା ଡୁମା। ମନର ତୃପ୍ତିରେ ବିଚାରି ବସେ କେଉଁ ଯାଦୁକର ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି। ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। କେଉଁ ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, କିଏ ଆଣିଦିଏ ଝଡ଼ି ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା, କିଏ ଆଉ କ'ଣ। ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଘାଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତଗାମୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ରଙ୍ଗ ଲାଗିଛି। ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲରେ ସମୁଦ୍ରର ନେଳିକଳା ନେଳିକଳା ସ୍ୱରୂପ ଦେଖାଯାଉଛି। ଶୁକ୍ରଜାନି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସବୁରି କର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭୂତ ବା ତା ଭାଷାରେ ଡୁମା। ଡୁମା ଏସବୁ ଗଢ଼ିଛି। କ'ଣ ଗଢ଼ିଛି? ଆକାଶ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ, ସଞ୍ଜ ଆଉ ରାତି। ଡୁମା ଆଣିଦିଏ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସବୁ ହେଉଛି ଡୁମାର କାମ। ଏ ପାଖ ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ପାହାଚ ପାହାଚ ଚାଷ। ପାହାଡ଼ ତଳେ ଚାଲିଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ଭୀମଙ୍କର ଲଙ୍ଗଳ ସିଅ ବା ଝୋଲା ପାହାଡ଼ୀ ନଈ। ସେଥିରେ କବ କବ କରି ଡେଇଁ ଡେଇଁକା ପାଣି ଚାଲେ। ତା ସେ ପାଖକୁ ଅରାଏ ଢିପତଳ ଭୂଇଁ, ସନ୍ତ ସନ୍ତିଆ ସେଥିରେ ଧାନ ହୁଏ। ତାର ତେଣିକି ଚାରିପାଖେ ଗୋଲେଇ ହୋଇ ଢାଙ୍କି ରହି ତଳୁ ଉଠି ଉଠିକା ସାନ ବଡ଼ କେତେ ପାହାଡ଼ ଖଞ୍ଜି ହୋଇଛି। ଅଗ୍ନାଗ୍ନି ବନସ୍ତବୁ ହାବୁଢ଼ା ପର୍ବତ ଅର୍ଥାତ୍ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ପାହାଡ଼ର ମଥାନରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଚାଷ କରାଯାଇଛି। ଚାଷ କରାଯାଉଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ୀ ନଈ ବହି ଚାଲିଛି। ପାହାଡ଼ୀ ନଈରେ କବ କବ କରି ପାଣି ଚାଲେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଏବଂ ଦେଖେ ସାମ୍ନାର ସେ ସାନ ପାହାଡ଼କୁ, ଯାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ ଆଉ ଲୋବକନ୍ଧ ମିଶି ଢୁ ଢୁ ବରଷାରେ କୁରାଢ଼ୀରେ ହାଣି ଚନ୍ଦା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାଷ ଭୂଇଁ। ଆଉ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେ ଆପଣାର ଭବିଷ୍ୟତର କେଉଁ ଉପକାରୀ ଡୁମାର ହାତ ଲାଗି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। କେତେ ଘର ଗଠନ ହୋଇଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ଟିକ୍ରା ବାହା ସାହା ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅ, ପୁଅର ପୁଅର ପୁଅ, 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ। 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ 2 କୋଡ଼ି 3 କୋଡ଼ି ଗୋରୁ ଗାଈ ମାନେ 40-60 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ରକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଘର ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୁହାଳ, ଗୋବର ଖତ। ଆଉ ଚାରିକରର ଯେତେ ସାନ ବଡ଼ ପାହାଡ଼, ସେଠି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହୋଇ ଖାଲି କ୍ଷେତ କ୍ଷେତ କ୍ଷେତରେ ପରିଣତ ହେଉଛି। ପୁଅର, ନାତିର, ତା ନାତିର। ଭାବି ଭାବି ଶୁକ୍ରଜାନି ସତେକି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଏ। ଗାଁ ମଝି ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ତଳେ ମଣିଷ ମରିଗଲେ ଯେଉଁଠି ତା ନାଁରେ ଖଣ୍ଡେ ଗଜିଆ ପଥର ପୋତା ହୁଏ, ସତେକି ସେଇଥିରୁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଗଜିଆ ପଥର ଭିତରେ ଶୁକ୍ରଜାନିର ଆତ୍ମା ଗୋଟାଏ ଡୁମା ହୋଇ ଭବିଷ୍ୟତର ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମିଟି ମିଟି କରି ଅନେଇ ରହେ। ରାତି ଘୋଟିଯାଏ। ଶୁକ୍ରଜାନି ସବୁ ଭାବି ଭାବି ବୁଢ଼ା ହୋଇଯାଉଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୁରୁଡ଼ି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥାଏ। ସେଠାରେ ମଣିଷକୁ ପୋତାଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଗଜିଆ ପଥର ରଖାଯାଇଥାଏ। ଗଜିଆ ପଥର ଉପରେ ଆତ୍ମା ବିରାଜମାନ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ଗାଁର ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେଇ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ପୁଅ ନାତିଙ୍କର ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ଅନେଇ ରହେ। ଶୁକ୍ରଜାନି ବାହାର ବଳକୁ ଚିହ୍ନେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଶକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା ରଖେ। ଖାଲି ତାହାରି ଭରସା ରଖେ, ଆଉ କାହାରି ନୁହେଁ। ସେ ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡା କଳା ବୋଲି ଏକାଥରକେ 5 ଘଣ୍ଟା 6 ଘଣ୍ଟା ସେ କୁରାଢ଼ୀକୁ ଓହ୍ଲେଇ ନାହିଁ, କାମ କରିଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀ ହାକିମ ସାହାବର 2 ମହଣ ଓଜନ ବୋଝକୁ କାଉଡ଼ି ବା ବାହୁଙ୍ଗି ଧରି ବା ଟେକି ଧରି ଏକୁଟିଆ ସେ ଉଠେଇ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଡଙ୍ଗର ବଣ ଝୋଳା ନାଳ ଲଙ୍ଘି କେତେଥର
ମାଙ୍କଡ଼ ଝୋଲା କି କାକିରି ଗୁମା ବଙ୍ଗଳାରେ ପହୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇ ଆସିଛି। କୋଷେ ଗଲେ ପଇସାଏ, ଆବୁଆ ଆବୁଆ ବଳୁଆ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ପେଣ୍ଡା ତାର ପଥର, ଚମଡ଼ାଟି ତାର ବର୍ଷାତି ଭଳିଆ। କାଏଲା ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଅଳସୁଆ ହୁଏ ନାହିଁ, ବୟସ 50କୁ ଧକ୍କା ଖାଇଲା। ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ଠିକ୍ ତାହାରି ପରି, ଟୋକା ଦିନେ ଯାହା ସେ ଥିଲା ତାହା ହିଁ। ବୃଷାଳ ଦେହ, ପିଲାଟିର ମୁହଁ ପରି ସରଳ, ପିଲା ମୁହଁ ପରି ସରଳ। ଭୋକ ଶୋଷ ମାନେ ନାହିଁ, ଖାଲି ହସ। କିନ୍ତୁ ଟିକ୍ରାଟା ତାର ମଲା ମାଆକୁ କେବଳ ମନେ ପକେଇ ଦିଏ। ମା' ପରି ଡବ ଡବ ଆଖି, ତର ତର କଥା। ସଞ୍ଜର ନିଆଁ ପାଖେ ବଉଁଶ କୁଟୁମ୍ବ ମିଶିଲା ଭଳିଆ ଭଲ ପଙ୍ଗତଟିଏ ବସେ। ତଳର ଝୋଲାରୁ ପାଣି ମାଠିଆ ଧରି ନସର ଫସର ହୋଇ ଜିଲିବିଲି ଆସନ୍ତି। ହସ ଖେଳ ଥଟ୍ଟା ନକଲ। ଶୁକ୍ରୁଜାନି କାନରୁ ଗୋଟେ ଦରପୋଡ଼ା ପିଙ୍କା ଖଣ୍ଡିଏ ଟାଣି ନେଇ ନିଆଁ ଲଗାଏ। ଧୂଆଁ ପିଉ ପିଉ ପିଇଯାଏ ସଞ୍ଜର ଶାନ୍ତି, ଖୋଲା ପାହାଡ଼ର ଶାନ୍ତି ସବୁ। ସେଦିନ ଗାଧୁଆ ବେଳେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାରେ ଜିଲିବିଲି ଦି ଭଉଣୀ ଗାଧୋଉଥିଲେ। ନାଳର ବାଙ୍କରେ ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତୁଠ ଅଛି। ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲ। ଉଞ୍ଚ ଚାଞ୍ଚରା ବା ଚଟାଣ ଉପରେ ଧଳା ପାଣି ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଦୁଲ୍ ଦୁଲ୍ ହୋଇ କଚାଡ଼ି ହେଉଛି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ। ବଣରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଡୁଡୁମା ବା ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ, ଢାଲୁ ଅତଡ଼ାର ସବୁଜା ମାଣ୍ଡିଆ କ୍ଷେତ କେନା କେନା ହୋଇ ପାଣି ଉପରକୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଛି। ସରୁ ନାଲି ନାଲି ବାଟଚଲା ତୁଠ ରାସ୍ତା, ସାପେଇ ସାପେଇ, ଅତଡ଼ାଏ ଅତଡ଼ାଏ। ଦିନେ ପାହାଡ଼ ତଳ ଝୋଲାକୁ ଏଇଟା ଧରିନିଅ, ପାହାଡ଼ ତଳର ଝୋଲା ବା ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଜିଲି ଆଉ ବିଲି, ଯିଏକି ଶୁକ୍ରୁଜାନିର 2 ଜଣ ଝିଅ। ପରଜା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ତୁଠ ଅଛି, ପାହାଡ଼ ପାଖ ଖୋଲା ଅଛି, ଆର ପାଖ ବୁଦୁବୁଦୁକିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଚଟାଣ ଉପରେ ଧଳା ପାଣିଟିଏ ଡେଇଁ ଦୁଲ୍ ଦାଲ୍ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛି, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକା ଆସୁଛି ତଳକୁ। ବଣରେ ଏହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ ଜଳପ୍ରପାତ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବରଗଛ ଛାଇ। ନାଳର ବାଙ୍କର ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ଜିଲିର ବୟସ 17, ବିଲିର ବୟସ 14। ପରଜାର ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିହେଁଯାକ ଲଙ୍ଗଳା। ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ବିଲି ପାଣି ମାଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇ ବଳା ଗଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ 2 ହାତରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ସେହି ନାଳର ବାଙ୍କର ନିରୋଳାରେ ଜିଲି ଆଉ ବିଲି ଗାଧୋଉଥିଲେ। ପରଜାର ଗାଧୋଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅନୁଯାୟୀ ଦିହେଁଯାକ ଲଙ୍ଗଳା, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। ଜିଲି ସାମ୍ନାକୁ ମୁହଁ କରି ତାର ପିନ୍ଧା ପାଞ୍ଚିଆ ଖଣ୍ଡିକ ଚଟାଣ ଉପରେ କାଚୁଥିଲା। ବିଲି ପାଣି ମାଠିଆକୁ ପାଖରେ ଥୋଇଦେଇ ବଳା ଗଣ୍ଠିଏ ପାଣିରେ ହାତକୁ ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ଖଟା ଚିଲି ଫଳର ସାବୁନ ଫେଣରେ ମୁଣ୍ଡ ରଗଡ଼ୁଥିଲା। ବେଳେ ବେଳେ ପାଣିରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାଡ଼ି ଦେଇ 2 ହାତରେ ପାଣି ଚବର ଚବର କରୁଥିଲା। ସେତିକି ବେଳେ ଝୋଲା ସେକର ଢିପ ଉପରେ ଭାର କାଉଡ଼ି ବା ବାହୁଙ୍ଗି ବୋହି କପାଳର ଝାଳ ପୋଛି ପୋଛି ଚାଲିଗଲେ ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ। ସିଧା ଆଖି ତଳେ ତଳେ ଝୋଲା କୂଳେ କୂଳେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ବାହାନାରେ କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଅଧା କାମିଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ ସେ ଅଧିକାରୀ, ହାକିମ, କାରଣ ସେ ବଣ ଗାର୍ଡ ବା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଚପରାସୀ। ତାର କାମ ହେଉଛି ବଣ ଜଗିବା। କିଏ ବଣ ହାଣି ପକାଉଛି ନିଘା କରିବା, ଧରପକଡ଼ କରିବା, ଗର୍ଜନ କରିବା। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଗସ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା।
ଗୋଟାଏ ଗଛକୁ ଉଣ୍ଡିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳୁ ସେ ପାଖ ପାଣିକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଗଲା ଜିଲିର। ଦି ଭଉଣୀ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଜିଲି ତାର କାଚିବା ଲୁଗା ବେଢ଼େଇ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ବିଲି ଭଉଣୀ ପଛଆଡ଼େ ଲୁଚିଯାଇ ଇଆଡ଼କୁ ସିଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ହାତ ବଢ଼େଇଲା ବରଗଛ ଶିଅକୁ, ଯେଉଁଠି ତାର ନାଲି ଲୁଗା ଖଣ୍ଡିକ ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା। ହସରେ ହସରେ ଝୋଲାରୁ ପାଣି ଛଳ ଛଳେଇ ଉଠିଲା। ଜମାନ୍ ହସି ହସି ଛପିଗଲା ବୁଦା ଉଢୁଆଳରେ। ଯେତେବେଳେ ଜିଲି ଆଉ ବିଳି ଗାଧୋଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପରଜା ଯୋଡ଼ିଏ ସିଧା ଆଖି କରି ଚାଲିଗଲେ। ତଳେ ଝୋଲା କୁଲେ କୁଲେ ଉଣ୍ଡି ଉଣ୍ଡିକା କୋଳି ଗଛରେ ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଖୋଜିବା ନାଁରେ। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଏକର ସେକର ହେଉଥିଲା ଆଉ ଜଣେ ସଭ୍ୟ ଲୋକ। ସେ ଥିଲା ସଭ୍ୟ ଜଗତର ଲୋକ, କାରଣ ସେ ଜଙ୍ଘିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲା ଏଇ ଅଧା ଲଙ୍ଗୁଳି ଦେଶରେ। ଅଧିକାରୀ, ହାକିମ, ବଣଗାର୍ଡ଼, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ସେ, କାରଣ ତାର କାମ ହେଉଛି ବଣକୁ ଜଗିବା, ବଣର ସୁରକ୍ଷା କରିବା। ଗୋଟାଏ ଗଛ ଉଣ୍ଡିବା ବାହାନାରେ କେତେବେଳକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଜିଲି ବିଲି ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି ଜିଲିର। ଦି ଭଉଣୀ କିଲିକାଲିଆ ହୋଇ ଉଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘାଟରୁ ବାହାରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ହସରେ ହସରେ ଝୋଲାରୁ ପାଣି ଛଳ ଛଳେଇ ଉଠିଛି। ଜମାନ ହସି ହସି ଛପିଗଲା ବୁଦା ଉଢୁଆଳରେ। ତର ତର କରି ଗାଧୁଆ ଶେଷ କରି ଓଦା ଲୁଗା ଫଡ଼ ଫଡ଼ କରି ଦି ଭଉଣୀ ମାଠିଆ କାଖେଇ ଦୋହଲି ଦୋହଲିକା ଉଠିଗଲେ ପାହାଡ଼ର ଢାଲୁଏ ଢାଲୁଏ। ଅଦୃଶ୍ୟ ହେବା ଯାଏଁ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ଆଖିରେ ନିଆଁ ଜାଳି ଉଠୁପଡ଼ ଛାତିରେ ଏକା ଜାଗାକେ ଠିଆ ହୋଇ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା। ତାପରେ ସିଟି ମାରି ମାରି ବୁଲାଣି ବାଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ହରଡ଼ ଚଢ଼େଇ ଲୁଚି ସାରିଥିଲେ। ପାଗ ବିଗିଡ଼ି ଗଲା। କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକର ବୋଝ ଭାରି ଭାରି ଲାଗୁଛି। ଗାଁରେ ନାଇକ, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡିଆଳ, ଘର ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋରୁଶାଳର ତାଟି ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଛାଉଣି। ଗାଁରେ ନାଇକ, ଯିଏକି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ସେହି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକର ପିଣ୍ଡାରେ ତାର ଛାଉଣି ବା ଆଡ୍ଡା ଜମେଇଛି। ନାଇକ ଖଜଣା ଅସୁଲ କରେ। ରଜା ଘର ରିବିଣି ଆର୍ଆଇ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରକୁ ଅମିନକୁ ଦିଏ। ଗାଁର ଖବର ଅନ୍ତର ସରକାରରେ ଜଣାଏ। ତେଣୁ ରଇତମାନଙ୍କୁ ଠାରୁ ସେ ଉଚ୍ଚରେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ରଗଡ଼ ପାଇଁ ମୁଝାମ ସେ। ଅଧିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି, ନାଇକ ପିଣ୍ଡାରେ ବସା କରିଛନ୍ତି। ନାଇକ, ରଇତମାନେ ପ୍ରଜା, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ନାଇକ, କାରଣ ନାଇକ ହେଉଛି ଗାଁର ମୁଣ୍ଡିଆଳ। ଗୌରବ ଦେଖାଇ କୌପୁନୀ ଉପରେ ପୁରୁଣା କୋଟ୍ ଖଣ୍ଡି ସେ ପିନ୍ଧିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ଭିଡ଼ିଲା। ତାହା ଉପରେ ପିଙ୍କା ଟାଣିବା ଶାଳପତ୍ରର କାହାଳି ପୁଞ୍ଜାଏ ଉଙ୍କି ମାରୁଥାଏ। ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଦୁଇ ହାତରେ ଅଧିକାରୀର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନାଇକ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଲା, ଜୁହାର ଗାରଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ। ନାଇକର ପିଣ୍ଡାରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଛାଉଣି କରିଛି। ତେଣୁ ନାଇକ ନିଜର ମୁଣ୍ଡକୁ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଅଧିକାରୀ ଜମାନର ପାଦ ଛୁଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ନାଇକ ଗଦଗଦ ହୋଇ କହିଛି, ଜୁହାର ଗାରଡ଼ ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁମର ପାଦୁକା ଶୀତଳ ଥାଉ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଥାଉ। ଚାରିଆଡ଼େ ତାପରେ ହୁଲର ହୋଇଗଲା, ଗାରଡ଼ ଗାରଡ଼ ଜମାନ ଜମାନ। ନାଇକର ହାତ ବାରିସି, ଗାଁ ଜଗୁଆଳ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଡମ୍ବ ବାରିକ ବାଡ଼ି ହଲେଇ ହଲେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପକେଇ ବୁଲିଲା। ଲୋକେ ରୁଣ୍ଡ ହେଲେ ବା ଜମା ହେଲେ। ସିଧା ଆସିଲା ଚାଉଳ, ଡାଲି, ପନିପରିବା, ଗାଁର ଫସଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ କମ୍ ମହାପ୍ରଭୁ ନୁହନ୍ତି। ବଣରେ ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ହଳ ପିଛା ଲଙ୍ଗଳ, ପାନୁ ବା ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହା ତ ମାମୁଲି। ତାହା ଛଡ଼ା କିଏ କେଉଁଠି ଚାଷ କରିବା ସକାଶେ ବାଘୁଆ ଅରମା ମାରି ଜମି କରିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜୋରିମାନା ପଡ଼ିବ। କିଏ ବେଆଇନି ଭାବେ ରିଜାର୍ଭ
ବଣରୁ ମହୁ ଆଣିଛି କିମ୍ବା ଘର କରିବାକୁ ଶାଳ ଗଛ ପିଆଶାଳ ଗଛ କାଟିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ପତର ଗଳି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ। ଜଣେ ଜମାନ, ତାର ଦରମା 8 ଟଙ୍କା। ତାର ଦଖଲରେ 10-15 କୋଶ ନିଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସ୍ୱାପଦ ସଙ୍କୁଳ। କୁକୁଡ଼ା ଆସିଲା, ତାର ଡିମ୍ବ ବି ଆସିଲା, ଶାଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଅନେକ ଉପାଧ୍ୟା ପଡ଼ିଲେ, ଉପାଧ୍ୟା ମାନେ ଶରଣ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭୋଗ ପାଇ ପାଇ ବର ବୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଜମି ଦରକାର ଥିଲା। ତାର ବଢ଼ନ୍ତା ପରବାର। ପୁଅକୁ ବିଭା କରିବ। ପୁଅର ସେ ପୁଅ ଦେଖିବ। ଉଞ୍ଚମାଳି ଦମକ ଏକ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ତାର ଖାଲି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଯାଏ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଦୟାରୁ ସେଠି ସଲମନ ଡମ୍ବ, ଇଷ୍ଟିଫାନ ଡମ୍ବ କାହିଁ 10 ମାଣ ଜମି ସଫା କରି ସାରିଲେଣି। ତାର ବି ଦରକାର। ତାର ବି ହାତ ଖୁଲୁ ଖୁଲୁ ହେଲାଣି। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଦରକାର। ସେ ଆହୁରି ଘର ତୋଳିବ। ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିଭା କରିବ। ନିଆରା ଘରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଘରେ ରହିବେ। ଏହା ହେଉଛି ପରଜା ସମାଜର ରୀତି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା, 3ଟି ପଣସ। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଯୋଡ଼ିଏ କୁକୁଡ଼ା, 3ଟି ପଣସ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ପାଖେ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ଯାଇ ଉପାଧ୍ୟା ପଡ଼ିଛି। ପରଜାର ବିନୟ ରୀତିରେ ସେ କହିଛି, ମହାପ୍ରଭୁ, ତୁ ଦୟା ନ କଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ ନାହିଁ କି? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ତୁନି ହୋଇ ରହିଲା। ଅଣ୍ଟାରୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ତଳେ ଥୋଇଦେଇ ଶୁକ୍ରୁଜାନି ନିବେଦନ କଲା, ମହାପ୍ରଭୁ। ଜମାନ ହୁଁ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହୁଁ କହିଛି। ଶୁକ୍ରୁଜାନି, କ'ଣ କହୁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ? ଉଞ୍ଚମାଳି ଦମକ ପର୍ବତ ଆଡ଼କୁ ହାଣିବି ନା? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ହଉ କହିଛି। ତାର କାମ ସରିଗଲା। ଶୁକ୍ରୁଜାନିର ଆନନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ନଥାଏ। ଖୋଜକେ ଦି ପାହୁଣ୍ଡ ଡେଇଁ ସେ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଖିଆ ପିଆ ସାରି ପୁଟୁଳା ବୁଜୁଳା ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଛାଉଣି ଉଠେଇ ନେଲା। ଏଣିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁ। ଜିନିଷ ବୋହିବାକୁ 4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆକୁ ଓଟାରି ଆଣି ବାରିକ ହାଜିର କଲା। ବୋଝ ଉଠିଲା, ବୁଜୁଳି ଉଠିଲା, କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ ପକେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଉଠିଲା। ଛାଇ ଲେଉଟା ବେଳ। ଗାଁ ତୁଠରେ ଜିଲି ଗୁର୍ଦି ନାମକ ଶାଗ ଧୋଉଥାଏ। ଝୋଲା ସେ ପାଖରୁ ଏ ପାଖରେ ଯଦି ଜିଲି ଗୁର୍ଦି ଶାଗ ଧୋଇଥାଏ, ଏ ପାଖରୁ ଅଟକି ରହି ଜମାନ ହାଙ୍କିଲା, ଏ ନୁନି କାଏଁ କରୁଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଟୋକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଶାଗ ବାବୁ ବୋଲି ଜିଲି କହିଛି। ଦେଇସା ମୋତେ ଟିକେ ଦେବୁ କି? ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ କହିଲା। ଜିଲି କହିଛି, ଏତେ ଶାଗ ନେଲୁ, ଗୁର୍ଦି ଶାଗ କ'ଣ କରିବୁ ବାବୁ? ଜିଲି ହସିଲା। ଆହୁରି କେତେ ଟୋକି ପାଣିକି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଅତଡ଼ାରୁ ଗଡ଼ିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନ ଭାବିଲା, ଆଜି ଏତିକି। ସେ ବାଟ ଧରିଲା। ଝୋଲାରେ ତୁଠରେ ଟୋକିମାନେ ଜମିଲେ। ଜିକି ଜିକି ମୁହଁରୁ ଛଳ ଛଳ ହସ। ରହସ୍ୟ କରିବା, ହସିବା ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ଆଜି ଗାଁର ଗପ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ଆବିର୍ଭାବ। ବଣ ହଣାହଣି କଥା, ଜମିର କଥା, ସେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କର। ଗାଉଁଲି ଝିଅଙ୍କର ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୂରେଇବାର ନାହିଁ। ଟୋକିମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମାନର ହାବଭାବକୁ ସମାଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା, ମୋତେ ଅନାଉଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଥିଲା, ମୋର ପଛ ପଛ ଧାଉଁଥିଲା। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି, ଛେ ସରୁ ଡାଙ୍ଗ ପରି ମଣିଷଟେ, ସେଇଟା ତହିଁରେ ପୁଣି କେଡ଼େ ହମ୍ ହମ୍। ଆଉ ଜଣେ କହିଛି, ଯୋଉ ପାଟି, ମୁଁ ତ ଡରିଗଲି। ଆଉ ଜଣେ, ଦେଖ ତ ଆମର କାଳି କୁକୁଡ଼ାଟା ଡିମ୍ବ ଦଉଥିଲା, ବାପା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା। ବହୁତ କଥା, ବହୁତ ସମାଲୋଚନା, ତଥାପି ହସରେ ଡୁବୁ ଡୁବୁ, ହସୁ ହସୁ ବହୁତ ଦୂର। ପୁରୀଜାନିର ଝିଅ କାଜୋଡ଼ି, ଯିଏକି ଜିଲିର ସାଙ୍ଗ, ମାଣ୍ଡିଆ ଜାନି ସକାଶେ ସେ ମନନେତା। ଜିଲି ଉପରକୁ ପାଣି ଆଞ୍ଜୁଳାଏ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ କାଜୋଡ଼ି ଆରମ୍ଭ କଲା, ଏ ବାଗଲି, ବାଗଲା ରେଙ୍ଗୁ ପରଜାର ପୁଅ। ଦିନା କେତେ ହେଲା ଗାଁରେ ଗପ ଚହଟିଛି। ବାଗଲା ଆଉ ଜିଲି ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ବିଭା ହେବେ। ପୁଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି, କାହା କଥା ଏତେ ଭାବୁଛୁ ଲୋ ଏ ବାଗଲି? ତାପରେ ଜିଲି କହିଛି, କାଜୋଡ଼ି ପୁଣି କହିଛି, କଥା କହିବୁ ନାହିଁ? ଜିଲି କହିଲା, କ'ଣ କହୁଛୁ ଏ ଭାଉଜ?
କାଜଳି କହୁଛି ମୋର ଗରଜ ପଡ଼ିଛି ୟାଙ୍କ ଭାଉଜ ହେବାକୁ। ଜିଲି କହିଛି ଜମା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ପରା। କାଜଳି ତାପରେ ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କହିଲା ଆମେ ନିଚୁ ନିଚୁ ଆମର ଭାଟ କଥା କହ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କାଜଳି ମୁହଁ ଝାଡ଼ି ଝାଡ଼ି କହିଲା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଭିଣୋଇ କଥା କୁହ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହା ଥିଲା ସରସୁପଦର ଗଳ୍ପର